प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ मोर नमस्कार एवं शुभेच्छा। प्रभुଙ୍କ अनुग्रहरे आज आमे देखिबा सेही अंध व्यक्तिଙ୍କ ठारे जीशुଙ୍କର द्वितीय स्पर्श, जहाँकि आमे पाइबा मार्क तार 8 पर्व 23 रु 26। एगेन मार्क 8 पर्व 23 रु 26। एही पैसेज रे आज आमे तीनोटी मुख्य विषय देखिबा। प्रथम विषय देखिबा जे सेही अंध व्यक्ति कहीं जीशुଙ୍କ स्पर्श द्वारा स्पष्ट रूप से देखि पारि नथिला। प्रथम स्पर्श द्वारा आउ द्वितीय स्पर्शर ताहाकु आवश्यकता थिला। जदि आमे ए विषय को देखिबा आमे भाबुथिबा जे एथिरे कोन प्रभु जीशुଙ୍କର शक्तिर अभाव अछि कि, प्रभु जीशुଙ୍କର कार्यर अभाव अछि कि जो द्वारा तांकरी प्रथम स्पर्श कार्यकारी हेइ नथिला। किंतु एहार एंसर देबाकू गले आमे प्रभुଙ୍କର वाक्यर देखु माथ्यू 5 आउ 45 रे लेखा जाए जे परमेश्वर दुष्ट आ सन्थ उभयଙ୍କ उपरे सूर्य को उदय करांती, पुणी धार्मिक और अधार्मिक उभयଙ୍କ उपरे वृष्टि को वर्षांती। ताहले आमे देखुछु जे परमेश्वर दाता से समस्तଙ୍କ उपरे समान भावरे दियंती। परमेश्वर कार मुखापेक्षा करते नहीं, किंतु यहा रिसीवर उपरे बा ग्रहण करबा व्यक्तिर उपरे निर्भर करे से केते परिमाण रे प्रभुंकर कार्य को निजर जीवन रे कार्यकारी हेबा पाई देई थाए। आउ एठी आमे देखिबा ए अंध व्यक्ति से गाँरु बाहरी आसिले थिला, बाहरी आसी थिले मध्य सेही गाँर आ से गाँर प्रभाव लोक मानकर नकारात्मक प्रभाव ता जीवन रे बोधे रही पारे। यह विश्वासी मानकर एक एही निर्दिष्ट अवस्था को बुझाए जो अवस्था रे कि विश्वासी माने प्रभुंकर स्पर्श पाई थांती, किंतु तांकरी पुराना स्वभाव पुराना जीवन तांकरी जीवन रे बहुत जोर भावरे जड़ित होइके रही थाए, जो द्वारा से माने प्रभुंकर संपूर्ण कार्य को तांको जीवन रे देखि पारि न थांती। बेले बेले प्रभुंकर दर्शन पाइले मध्य से दर्शन को बा विजन बा मिशन को मिस अंडरस्टैंडिंग करि थांती बा भूल इंटरप्रिटेशन करि थांती। आउ बेले बेले प्रभुंकर इच्छा को न देखी निजर इच्छा को अधिक भावरे देखी कि निजर सुविधा अनुसार कन्वीनियंस अनुसार कार्य करि थांती। आउ समय समय प्रभुंकर कार्य को संदेह मध्य करि थांती। आउ एई समस्त कारण जगु बेले बेले आमे माने प्रभुंकर संपूर्ण सुस्थता को बा संपूर्ण सफलता को आमे लाभ करि न थाउ। आउ जेतेबेले जीशु ए अंध व्यक्तिर जीवन रे मध्य से उणा को देखु अछंती, सेही दुर्बलता को देखु अछंती, से ताहाकु सेही अवस्था रे छाड़ी देले नाही, किंतु जीशु जानिले जे एही व्यक्ति तांकर द्वितीय स्पर्श को आवश्यक करे। तेणु जीशु सेही अंध व्यक्ति को द्वितीय स्तर स्पर्श करिले और सेही समय रे से अंध व्यक्तिटी स्पष्ट भावरे देखि पारिथिला। आज आमे निजको प्रश्न करू, आमे कौन जीशुंक प्रथम स्पर्श को आम जीवन रे संपूर्ण कार्य करने को देई अछु ना आमको आज प्रभुंकर द्वितीय स्पर्शर आवश्यकता अछि। आम प्रभु अनुग्रहकारी जे कई तांको पाखो को आसे से खाली हाथ रे फेरी जाए नहीं, से दयालु पिता अटंती। आमको द्वितीय स्पर्श देबा पाई चाहि रही अछंती। केवल आमको तांको पाखो को जिबार अछि, आमे जेपरि अछु सेही परि अवस्था रे तांको पाखो को जिबार अछि। आउ तांकरी द्वितीय स्पर्श को अनुभव करे ग्रहण करे संपूर्ण सुस्थता को लाभ करिबार अछि, कारण आमर परमेश्वर सेकेंड चांस रो परमेश्वर अटंती। मार्क 8 और 26 रे आमे जदि देखिबा आहुरी दुईटा विषय आमे देखिबा। द्वितीय विषय जे जीशु से अंध व्यक्ति को दृष्टि देला परे ताकू तार घर को तार निज स्थान को और निजर परिवार को पठाइले
ଯେଉଁ ଜାଗାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ସେହି ଜାଗାକୁ ଯୀଶୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାଅ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଅଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଘର, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଯେ ସେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁକୁ ରହିବାର କ'ଣ? ଗାଁ ଭିତରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ନିଜର ଘରକୁ, ତାର ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଓରିଜିନାଲ ପର୍ପସ୍କୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଆମର ବାଟପଣା ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆମର ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ଧ ଆଖିକୁ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତେବେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଫେରି ନ ଯାଉ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗତିକୁ ଆଉ ଫେରି ନ ଯାଉ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅବହେଳା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହି କାହାଣୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଦାସ ବାରମ୍ବାର କହିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆସେ। ସେଇ ଦାସ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଛୋଟ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବଡ଼ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇକି ଆସେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି। ଏହା କହି କହି ସେ ସେଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗଲେ ତାକୁ ଦୁଃଖିତ ଥିବାରୁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଜୀବନର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହିଁ ବୋଧେ ମୋତେ ଏହି ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦାସ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇ ସେ ଗାଁରେ ପୁରାପୁରି ବସିଗଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ
ହରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ଯେ ଏହିପରି ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି କାହିଁ? ଏତେ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି ଯେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଦାସଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନ ଆଣି ପୁରାପୁରି ମଜିଗଲା ସେହି ଗାଁରେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଦୂରେଇ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେହି ଗ୍ରାମଠାରୁ। ସେ ତାର ଓରିଜିନାଲ ଭିଜନକୁ ହରାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟଚ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆମ ଓରିଜିନାଲ କଲିଂକୁ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ଆସୁ ଆମେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ପେସେଜ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ।